Good morning, students. In this session, I am going to teach you about chapter 3, which is properties of pure substances. Okay. In this chapter, what are the things we are going to study are: first, we are going to introduce the concept of pure substance. Okay. பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிற கான்செப்டை படிக்க போகிறோம். டிஸ்கஸ் த பிசிக்ஸ் ஆஃப் பேஸ் சேஞ்ச் ப்ராசஸ். பேஸ் சேஞ்ச் ப்ராசஸ் வி நோ 3 பேசஸ் ஆர் தேர். நோ அந்த பேஸ் சேஞ்சஸ் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத இதில் படிக்கலாம். இல்லுஸ்ட்ரேட் த பிவி டிவி பிடி ப்ராப்பர்ட்டி டயக்ராம்ஸ் அண்ட் PVT surface of pure substance. Property diagrams, PV diagram, TV diagram, PT diagram இதெல்லாம் நம்ம இந்த செஷனில் படிக்க போகிறோம். Demonstrate the procedures for determining thermodynamic properties of pure substances from tables of property data. ஸோ நம்ம எப்படி ப்ராப்பர்ட்டி டேபிள்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறது, அதில் இந்த டேட்டாஸ் எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இதில் படிக்க போகிறோம். டிஸ்கிரைப் த ஹைப்போதெட்டிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ். ஹைப்போதெட்டிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் ஐடியல் கேஸ். ஐடியல் கேஸ்னாலே இட்ஸ் இமேஜினரி கேஸ். இதை பற்றிய ஐடியல் கேஸ் பற்றிய டிஸ்கிரிப்ஷன் we are going to study in this. And the ideal gas equation of state. Equation of state. So many equations are equation of state is available. So we are going to study few of this. Apply the ideal gas equation of state in the solution of typical problems. Ideal gas equation. How to use this gas equation relations for solving typical problems. Introduce the compressibility factor. Compressibility factor படிக்க போகிறோம். which accounts for the deviation of real gases from ideal gas behavior. Ideal gas, real gas behavior உள்ள differences நம்ம இதில் படிக்க போகிறோம். Present some of the best known equation of state. Equation of statesல few of the equation of state we are going to study in this lesson. Okay. So, pure substance. Pure substance. What is a pure substance? A substance has fixed chemical composition throughout. Consider, I am going to take a system. I am going to take a system. ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எடுக்க போகிறோம். அந்த சப்ஸ்டன்ஸில் ஃபிக்ஸ்டு கெமிக்கல் காம்போசிஷன் த்ரூ அவுட் த ஸ்பேஸ். த்ரூ அவுட் அது எல்லா இடத்துலையுமே, அந்த சப்ஸ்டன்ஸோட எல்லா இடத்துலையுமே ஒரே மாதிரியான கெமிக்கல் காம்போசிஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் எ பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ். ஓகே. ஏர் இஸ் ஏ மிக்சர் ஆஃப் செவரல் கேசஸ் பட் இட் இஸ் கன்சிடர்ட் as a pure substance. It is properly mixed. Okay, that's why the chemical composition is constant throughout. So examples of pure substance na nitrogen gas, air, these are pure substance oda example. Then see this diagram, liquid and vapor are there. So here this is not a pure substance. Say if a liquid is there, H2O liquid is there, on the top vapor வந்து deposit ஆயிருக்கும். Okay, liquid oda top la if it is placed in a container means the top of the container have the vapor of the same liquid. That is vapor state of the same liquid will be available. This is not a pure substance. Then phases of a pure substance. Phases we already know. Phases means solid phase, liquid phase, gaseous phase. So any
substance available in the nature have three phases. It may be available in solid phase, it may be available in liquid phase, or it may be available in gaseous state. So each and every substance have these three states. Solid phase means solid molecules are kept. Molecules means atoms, and these atoms connected, two or three atoms joined to form a molecules. So in the molecules the molecules in a solids are kept in their position, fixed position. The position will not be changed. So see this diagram, right? So here all the molecules are placed, which are bounded by the ionic bonds. The place, the location, lattice place, lattice point will be fixed. And it is attracted by intermolecular forces, heavy intermolecular forces. So it is fixed. It is have definite crystal structure in solid substances. In a solid, the attractive and repulsive force between the molecules tend to maintain them at a relatively constant distance from each other. So each molecule is attracted or repelled by the neighboring molecules. So with this attractive or repulsive force, it is kept in its equilibrium position, at right position. It will not be changed. ஒரே பாயிண்ட்டு ஒரு ஆட்டம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஆட்டம் நெய்பர் ஆட்டத்தை கூட அட்ராக்ட் ஆகிருக்கலாம், இல்லைனா ரிப்பல்சன் இருக்கலாம். ஸோ அந்த அட்ராக்டிவ் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அது ஒரு டெஃபினிட் எக்விலிபிரியம் பொசிஷனில் இருக்கும். அந்த பொசிஷன் எப்போவுமே சேஞ்ச் ஆகாது. ஸோ இட் இஸ் ஹாவ் எ டெஃபினிட் கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ see the next image. So this is a gaseous state, the liquid state. So arrangement of atoms. So molecules are relatively fixed in solid phase. So here it is fixed. The positions are fixed, means it is a solid phase. Then groups of molecules move about each other in a liquid. The positions are not fixed. So group of molecules form a group of molecule and it can move from one place to another. Then it is a liquid phase. Then gaseous phase. Gaseous phase means the molecules move in a random manner. It will move here and there. There is no attractive forces between the molecules. So molecule ஒரு atoms ஒரு molecule இன்னொரு molecule கடையில் attractive forces இருக்காது. ஸோ அதெல்லாம் tend to repel each other. அது இல்லாமல் repulsive forcesனால அது இருக்குன்னா அது gaseous phase-ன்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ நம்ம 3 phases படிச்சுட்டோம். ஸோ இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் 3 phases-ல இருக்குது: சாலிட், லிக்விட், கேசியஸ் பேஸ். ஸோ எல்லா சப்ஸ்டன்ஸும் சாலிட் பேஸில் இருக்குமா? எஸ். எல்லா சப்ஸ்டன்ஸையும் ஹீட் பண்ணும்போது சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருந்துன்னா ஹீட் பண்ணும்போது லிக்விட் ஸ்டேட்டில் ஆகும். லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருந்துன்னா ஹீட் பண்ணும்போது கேசியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு மாறும். ஸோ இதை கூல் பண்ணும்போது இதே தான் ரிவர்ஸில் மாலிகூல் கேசியஸ் ஸ்டேட்டில் இருந்து கூல் பண்ணியாச்சுன்னா லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு மாறும். மறுபடியும் கூல் பண்ணியாச்சுன்னா அது சால்ட் பேஸ் ஆட்டும் மாற்ற முடியும். தென் பேஸ் சேஞ்ச் ப்ராசஸ் ஆஃப் பியூர் சப்ஸ்டன்சஸ். பேஸ் சேஞ்சஸ். பேஸ் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது, சாலிட்லேருந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு லெட் அஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். So here see this image, state 1, right? State 1. So here it is maintained at 1 atmospheric pressure and 20 degrees centigrade. Water in the liquid phase, it is available, right? Now at atmospheric pressure I am going to heat to 100 degrees centigrade. Okay, 100 degrees centigrade. After that I am going to heat பண்ணி 100 degrees centigrade வச்சாச்சுன்னா then it start vaporizing. Isn't it? 100 degrees centigrade liquid state liquid water vaporize ஆக தொடங்கும், gaseous ஸ்டேட்டுக்கு மாற தொடங்கும். saturated vapor மாறும். saturated liquidல இருந்து saturated vapor மாற ட்ரை பண்ணும்.
ஸோ a substance that is not able to vaporize அப்படின்னா compressed liquid, not about to vaporize னா அதை வந்து saturated liquidனு சொல்லுவோம். ஸோ what is a saturated liquid? A liquid that is about to vaporize. about to vaporize அப்படின்னா அது வந்து 100 டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் வாட்டர் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் it is about to vaporize. So we can tell it as saturated liquid. Saturated liquid. It is about to vaporize. Okay. So 100 degree normal atmospheric pressureல சரி நார்மல் அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷரில் 100 டிகிரினா இது வேப்பரைஸ் ஆக தொடங்கும் லிக்விடு. தென் சேச்சுரேட்டட் வேப்பர்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். சேச்சுரேட்டட் வேப்பர் ஸோ என்ன ஆகும்னா இப்போ 100 டிகிரி பியாண்ட் 100 டிகிரி இஃப் ஐ ஆம் ஹீட்டிங். ஸோ 100 டிகிரிக்கு அடுத்து நான் ஹீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகும், நார்மல் அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷரில் ஹீட் பண்ணேன்னா அந்த வேப்பரைசேஷன் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி கண்டினியூஸாக வேப்பரைஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன செய்யும், லிட்டில் பை லிட்டில் த liquid water is vaporizing. It is changing into vapor state and these vapors are collected at the top, right? Topல கலெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ வேப்பர் எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். இது எவ்வளோ நேரம் வேப்பரைசேஷன் நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் until the last drop of liquid water is vaporized. last drop of liquid water vaporize ஆகும் வரை அது என்ன செய்யும், அது வேப்பரைஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஆஃப்டர் வேப்பரைசேஷன் எல்லாமே ஃபுல்லாக எல்லாமே வேப்பரைஸ் ஆகி முடிஞ்சிட்டு தென் என்ன ஆகும்னா சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு மாறும். சூப்பர் ஹீட்டட் வேப்பராக மாறும். ஸோ வேப்பர் ஸ்டேட்டுக்கு அதுக்கப்புறம் வேறு ஏதோ பேஸ் கிடையாது. ஸோ அந்த வேப்பர் வந்து ஹெவி ப்ரெஷரைஸ்டாக சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டேட்டாக மாறும். சூப்பர் ஹீட்டட் வேப்பர்னு அப்படி நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே. ஸோ சேச்சுரேட்டட் வேப்பர்னா என்ன, ஏ வேப்பர் தட் இஸ் about to condense. சேச்சுரேட்டட் லிக்விட்னா லிக்விட் about to vaporize. அப்போ சேச்சுரேட்டட் வேப்பர்னா வேப்பர் about to condense. வேப்பரை கூல் பண்ணால் என்ன ஆகும், லிக்விட் ஸ்டேட்டாக மாற ட்ரை பண்ணும். ஸோ அது தட் இஸ் சேச்சுரேட்டட் வேப்பர். சேச்சுரேட்டட் லிக்விட் வேப்பர் மிக்சர் அப்படின்னா இட் இஸ் ஹேவிங் ஏ மிக்சர் ஆஃப் லிக்விடும் வேப்பரும் கோ எக்ஸிஸ்ட் இன் இக்லிபிரியம் அப்படின்னா மீனிங். ரெண்டுமே கோ எக்ஸிஸ்ட் இன் இக்லிபிரியம். தென் சூப்பர் ஹீட்டட் வேப்பர் இட் இஸ் நாட் about to condense. ஸோ பியாண்ட் எல்லாம் ஆல் த லாஸ்ட் ட்ராப் ஆஃப் லிக்விட் வாட்டர் வந்து வேப்பரைஸ் ஆன பிறகு ஃபர்தர் வி ஆர் ஹீட்டிங் மீன்ஸ் இட் இஸ் கோயிங் இன் டு சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டேட். ஓகே. ஸோ இட் ஹேஸ் லிக்விட் ஸ்டேட். வாட்டரோட நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம், liquid state, saturated liquid state, saturated vapor state, then superheated vapor state. இப்படி 3 phases நம்ம பார்த்துருக்கோம். Next, let us understand with the temperature volume diagram. Temperature volume diagram. Okay, temperature or otherwise heat diagram. Temperature heat diagram. TV diagram. So temperature along y axis and volume along x axis. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்னா 20 டிகிரி சென்டிகிரேட். இட் இஸ் 20 டிகிரி சென்டிகிரேட். 20 டிகிரி சென்டிகிரேட்னா அட் த பாயிண்ட் 1 அது எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கும், லிக்விட் ஸ்டேட்டாக இருக்கும். நமக்கு தெரியும் வாட்டர் வந்து 20 டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் லிக்விட் ஸ்டேட்டாக இருக்கும். வாட்டர் வந்து 0 டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் எந்த ஸ்டேட்டாக இருக்கும், 0 டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் சாலிட் ஸ்டேட்டாக இருக்கும், ஐஸாக மாறும். பிலோ 0 டிகிரி சென்டிகிரேட்னா அது ஐஸாக இருக்கும். 0 டிகிரிக்கு மேலே லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது. ஸோ லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு. ஸோ அதில் இருந்து ஹீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். சிண்டிட் வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும், டெம்பரேச்சர் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆக டெம்பரேச்சரும் ரைஸ் ஆகும். ஸோ இது லீனியர் ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்கும். ஸோ அப்புறம் ஸ்டீப் கர்வாக மாறும். நெக்ஸ்ட் 100 டிகிரி சென்டிகிரேட். ஒயில் ரீச்சிங் 100 டிகிரி சென்டிகிரேட் 100 டிகிரி வரை ஹீட் பண்ணலாம். சென்சிபிள். இப்போ நம்ம ஒரு வெசலில் வாட்டர் எடுத்துருக்குறோம் சரியா, 20 டிகிரி சென்டிகிரேட்டில். ஸோ இதே மாதிரி ஸோ ஹியர் ஏ சிஸ்டம் ஏ வாட்டர் எடுத்துருக்குறோம், அதில் தெர்மாமீட்டர் வச்சுருக்கோம். தெர்மாமீட்டர் வச்சு ரீடிங்கை நம்ம நோட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம். ஸோ ஹீட் பண்ண அதுக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து ரைஸ் ஆகிட்டு இருக்குது.
ஸோ கொஞ்சம் ஃபர்தர் ஹீட் பண்ணும்போதும் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகுது. பட் 100 டிகிரி சென்டிகிரேட் ஆன உடனே ஃபர்தர் ஹீட் பண்ணுறோம். இப்போ லிக்விட் ஸ்டேட்லாம் இருக்குது, பட் 100 டிகிரி சென்டிகிரேட் ஆன உடனே ஃபர்தராக நான் ஹீட் எனர்ஜியை உள்ளே கொடுத்தேன்னா இட் won't சேஞ்ச் இன்க்ரீஸ் த டெம்பரேச்சர். 100லேருந்து 101க்கு மாறாது. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திஸ் what happen means some few amount of liquid is start vaporize ஆயிரும். கொஞ்சம் லிக்விட் வந்து வேப்பரைஸ் ஆயிரும். பட் டெம்பரேச்சர் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அட் 100 டிகிரி சென்டிகிரேட். தென் ஃபர்தர் ஐ ஆம் கிவிங் சம் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் to the system means what happens, little more amount of liquid water is vaporized. So கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேப்பரைஸ் ஆக தொடங்கும். பட் வேப்பரைஸ் ஆக the temperature will not be changing. டெம்பரேச்சர் ஒரே டெம்பரேச்சரில் இருக்கும். வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். வேப்பராக வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ 2 to 3 3 to 4 up to 4 அது வரை என்ன செய்யும், ஹீட் ஆட் பண்ண டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகாது. இருக்கிற லிக்விட் வாட்டர் எல்லாம் வந்து வேப்பர் ஸ்டேட்டுக்கு மாறிடும். அட் த பாயிண்ட் 4 சேச்சுரேட்டட் வேப்பர்னு சொல்லுவோம். அந்த இடத்துல ஃபுல்லாகவே வேப்பராக மாறிடும். லாஸ்ட் ட்ராப் ஆஃப் லிக்விட் வாட்டர் வந்து வேப்பராக மாறிடும். அப்போ ஃபுல்லி சேச்சுரேட்டட் 3 to 4 சேச்சுரேட்டட் வேப்பராக மாறிச்சு. நெக்ஸ்ட்டு ஹீட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால், இப்போ எல்லாமே வேப்பராக மாறிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஹீட் பண்ணேன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் அது சூப்பர் ஹீட்டட் ஆகும். அடுத்து அந்த ஹீட் அமௌண்ட் ஆட் ஆகும். டெம்பரேச்சர் வந்து ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். 101 102 அப்படி டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதான் இது வந்து ஸ்டீப்பாக ரைஸ் ஆகிட்டு இருக்கும். அதான் சூப்பர் ஹீட்டட் வேப்பர்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது வந்து டிவி டயக்ராமில் நம்ம வாட்டரை ஹீட் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். இதில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், லிக்விட் ஸ்டேட்லேருந்து கேஸியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு எப்படி மாறுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். லிக்விட் வந்து சேச்சுரேட்டட் மிக்சர்னால் அதில் லிக்விடு இருக்கும், கேஸஸும் இருக்கும், வேப்பரும் இருக்கும், ரெண்டு மிக்ஸ் ஆகி இருக்கும். அட் த பாயிண்ட் 4னா ஃபுல்லி வேப்பராக இருக்கும். அட் த பாயிண்ட் 2னா ஃபுல்லி லிக்விடாக இருக்கும். அதில் இருந்தால் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ இந்த அவ்வளோ நேரமும் என்ன செய்யும், கொடுத்துற ஹீட் எல்லாம் வந்து டெம்பரேச்சர் காமிக்காது, அது வேப்பர் ஸ்டேட்டில் மாறும். அடுத்த கொடுத்த ஹீட் எங்கே போச்சு அப்படின்னா அதான் லேட்டன்ட் ஹீட். அந்த ஹீட்டை வந்து அந்த வாட்டர் மாலிகூல்ஸ், லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்க வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் இன்டர்னல் எனர்ஜியாக உள்ளாடி எடுத்துக்கும். அது வந்து வெளியில் டெம்பரேச்சரை வந்து காமிக்காது. அந்த இன்டர்னல் எனர்ஜி கொஞ்சம் அமௌண்ட்டாக எடுத்த பிறகு தான் அது பேஸ் சேஞ்சு நடக்கும். இன்டர்னலாக கொஞ்சம் எனர்ஜியை வந்து அப்சார்ப் பண்ணி எடுத்த பிறகு தான் அது வந்து என்ன செய்யுது, பேஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. சரி, அதுதான் வந்து பேஸ் சேஞ்ச் ப்ராசஸ், லேட்டன்ட் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன் நம்ம சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட்டு சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் அண்ட் சேச்சுரேஷன் ப்ரெஷர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர்னா the temperature at which a pure substance changes phase at a given pressure. ஒவ்வொரு ப்ரெஷருக்கும் வித்தியாசப்படும். நார்மல் அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷரில் வாட்டர் பாயில்ஸ் அட் 100 டிகிரி சென்டிகிரேட் நமக்கு தெரியும். சரியா, 100 டிகிரி சென்டிகிரேட் நார்மல் அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர். 1 அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர்னால் வாட்டர் வந்து 100 டிகிரியில் பாயில் ஆகும். பட் ப்ரெஷர் ரெடியூஸ் ஆச்சுன்னா பிலோ த டெம்பரேச்சர்லேயே பாயில் ஆகும். ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஹை டெம்பரேச்சரில் அது என்ன செய்யும், பாயில் ஆகும். அது நமக்கு தெரியும். ஸோ சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர்னா என்னது, வாட்டரோட சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ, 100 டிகிரி அட் 1 அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர். சரியா, அப்படின்னா கிவன் ப்ரெஷரில் எந்த டெம்பரேச்சரில் அது என்னவா மாறுது, பேஸ் சேஞ்ச் நடக்குது, வேப்பராக மாறுது அப்படின்னா தான் அது வந்து சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர். அப்போ சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர்னா the temperature at which a pure substance changes phase at a given pressure. ஸோ இதே தான் மாற்றி சொல்லணும்னா சேச்சுரேஷன் ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொன்னோம்னா the pressure at which pure substance changes phase
at a given temperature. ஒரு ஃபிக்ஸ்டு டெம்பரேச்சரில், சரி, அட் ஃபிக்ஸ்டு டெம்பரேச்சரில் எந்த ப்ரெஷரில் அது வந்து பேஸ் சேஞ்ச் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து சேச்சுரேஷன் ப்ரெஷர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இப்போ சேச்சுரேஷன் ப்ரெஷர்னால் என்ன, சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் என்னன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிட்டோம். இதை டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணலாம். டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணனா சேச்சுரேஷன் ப்ரெஷர் டேபிள்னால் இதாக இருக்கா, டெம்பரேச்சர் நம்ம நோட் பண்ணியிருக்கோம். வாட்டர், சரியா, டெம்பரேச்சர் -10 டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் ப்ரெஷர் வந்து எவ்வளோ இருக்குது, 0.26. -5 டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் எப்போ பாயில் ஆகும், 0.4 ப்ரெஷர். இப்போ பாருங்கள் 100 டிகிரி சென்டிகிரேட், அதாவது 101.4 கிலோ பாஸ்கல், அதாவது 1.4னா நார்மல் அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர். நார்மல் அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர்னா 1 bar, அதர்வைஸ் 101.4 கிலோ பாஸ்கல். ஸோ அப்போ நார்மல் அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷரில் அது எப்போ பாயில் ஆகுது, 100 டிகிரியில் பாயில் ஆகுது. அப்போ ப்ரெஷர் ரைஸ் ஆக பாருங்கள், 476னா 150 தான் பாயில் ஆகுது. ப்ரெஷர் வந்து 1555னா 200 டிகிரியில் தான் பாயில் ஆகுது. பட் ப்ரெஷர் குறைய. ஸோ இங்கே பாருங்கள் 12 அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷரில் 50 டிகிரியில். அப்போ ப்ரெஷர் குறைவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் வந்து குறைய தொடங்கும். ப்ரெஷர் கூடிச்சுன்னா சேச்சுரேஷன் ப்ரெஷர் வந்து கூட தொடங்கும். அது நமக்கு தெரியும். சேச்சுரேஷன்னா பாயிலிங், எந்த டெம்பரேச்சரில் வேப்பர் ஆகுதுன்னா, அதான் நம்ம ஒரு லிவ் எக்ஸாம்பிளாக நம்ம படிப்போம். ஸோ நம்ம நார்மலாக நம்ம பாயில் பண்ணதுக்கு 100 டிகிரி ஆகும். பட் இதே நேரம் ஒரு மவுண்டெயினோட ஹைட்டில், சர்டன் ஹைட்டில், ஒரு பெரிய மவுண்டெயினுக்கு மேலே நின்றுட்டு நம்ம வாட்டரை பாயில் பண்ணோன்னா அங்கே லோ டெம்பரேச்சரில் என்ன செய்யும், பாயில் ஆக தொடங்கும். ஏன்னா மவுண்டெயின் ஹைட், ஹெவி ஹைட்டில் ப்ரெஷர் வந்து குறைவாக இருக்கும். கிரவுண்ட் லைனில் விட மவுண்டெயினில் ப்ரெஷர் குறைவாக இருக்கும். அப்போ லோ ப்ரெஷரில் பாயிலிங் வந்து 100ஓட லோ டெம்பரேச்சர்லேயே பாயிலாக தொடங்கும். இது நமக்கு உங்களுக்கு தெரியுது. இது டேபிள்ஸும் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர்னா என்ன, சேச்சுரேஷன் ப்ரெஷர்னா என்ன, டேபிள்ஸ் நம்ம பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு லேட்டன்ட் ஹீட். லேட்டன்ட் ஹீட் ஸோ ஆல்ரெடி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தோம் லேட்டன்ட் ஹீட்னா என்ன அப்படின்னு. அதாவது the amount of energy absorbed or released during a phase change process. Amount of energy absorbed or released during a phase change process. phase changeனா என்ன, சாலிட்ல இருந்து லிக்விட் மாறலாம், இல்லைன்னா லிக்விட்ல இருந்து வேப்பருக்கு மாறலாம், கேசியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு மாறலாம். ஒரு பேஸ்லேருந்து இன்னொரு பேஸுக்கு மாறும்போது அது கொஞ்சம் எனர்ஜி, அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அப்சார்ப் பண்ணும் அல்லது ரிலீஸ் பண்ணும். எப்போ அப்சார்ப் பண்ணோம், லிக்விட் ஸ்டேட்லேருந்து வேப்பர் ஸ்டேட்டுக்கு மாறும்போது அப்சார்ப் பண்ணும், சரியா. லிக்விட் ஸ்டேட்லேருந்து வேப்பராக மாறும்போது எனர்ஜி அப்சார்ப் பண்ணிவிட்டு வேப்பராக மாறும். அதே நேரம் வேப்பர் ஸ்டேட்டை, வேப்பரை கம்ப்ரஸ் பண்ணி லிக்விடாக மாத்திரன்னு வச்சுடுங்க. அப்போ என்ன செய்யும், எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணோம். அதுலேருந்து ஹீட்டை அப்சார்ப் பண்ணி எடுக்கணும், சரியா. வேப்பர்லேருந்து ஹீட்டை அப்சார்ப் பண்ணி எடுத்தால் தான் அது என்னவா மாறும், லிக்விடாக மாறும், சரி. அப்போ லேட்டன்ட் ஹீட்டோட டெஃபினிஷன் சொல்லும்போது எனர்ஜி அப்சார்ப் ஆர் ரிலீஸ்ட் ரெண்டுமே சொல்லணும் டியூரிங் ஏ பேஸ் சேஞ்ச் ப்ராசஸ். ஸோ சாலிட்லேருந்து லிக்விடாக மாறும்போது எனர்ஜி என்ன செய்யும், அப்சார்ப் பண்ணோம். பட் லிக்விடில் இருந்து சால்டாக மாறும்போது எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணும். அந்த எனர்ஜி தான் அந்த எனர்ஜி வந்து டெம்பரேச்சர் காமிக்காது. நார்மலாக நம்ம இப்போ வாட்டரோட இது எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம். வாட்டர் வந்து 0 டிகிரி சென்டிகிரேட்டில், சரியா, 0 டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் என்ன செய்யும், சாலிட் ஐஸாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் என்ன செய்யும், அடுத்து எனர்ஜி கொடுக்க டெம்பரேச்சர் காமிக்காது, 0லேயே இருக்கும். அது லாஸ்ட் சாலிட் ஐஸும் வந்து லிக்விடாக மாறும் வர டெம்பரேச்சர் அதே டெம்பரேச்சர் ஆகும் இருக்கும். அந்த கொடுத்த ஹீட் எனர்ஜி எங்கே போச்சு, ஹீட் பண்ணால் தானே அது மாறுது, ஹீட் பண்ணால் தான் லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு மாறுது. கொடுத்த ஹீட்டை இன்டர்னல் எனர்ஜியாக ஸ்டோர் ஆகுது, அதான் லேட்டன் ஹீட்டாக எனர்ஜியாக ஸ்டோர் ஆகுது, அப்சார்ப் பண்ணுது. இதே நேரம் லிக்விடாக இருக்குது, 0 டிகிரியில் லிக்விடாக இருக்குது ஃபுல்லாக வாட்ரு. அந்த லிக்விட் வந்து ஃபர்தர் ஹீட்டை அப்சார்ப் பண்ணி வெளியில் எடுத்தோம் அப்படின்னா அதான் ரிலீஸ் பண்ணோம். அந்த லிக்விட் வாட்டர் வந்து எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன செய்யும், மறுபடியும் அது வந்து சாலிடாக மாற தொடங்கும். ஸோ அதான் லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் ஃபியூசன். ஸோ லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் ஃபியூசன்னா சாலிட் ஸ்டேட்லேருந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு மாறுறது. ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அப்சார்ப்ட் டியூரிங் மெல்டிங் சால்ட் டு லிக்விட் இட் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு த அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ரிலீஸ் டியூரிங் ஃப்ரீசிங். ஸோ எந்த அளவுக்கு எனர்ஜி வந்து
அப்சார்ப் பண்ணிட்டு லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு மாறுதோ அதே அளவு எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு அது என்ன செய்யும், சாலிட் ஸ்டேட்டாக மாறும். சரியா? அப்சார்ப் பண்ணது எந்த அளவுக்கு அப்சார்ப் பண்ணுதோ அதே அளவுக்கு ரிலீஸ் பண்ணால் தான் அது ஃபர்தர் ஒன்ஸ் அகெயின் சாலிட் ஸ்டேட்டுக்கு மாறும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம். அடுத்து லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன். வேப்பரைசேஷன்னா லிக்விட் ஸ்டேட் டு வேப்பர் ஸ்டேட், லிக்விடில் இருந்து கேசியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு மாறுறது. ஸோ அதுவும் எனர்ஜி அப்சார்ப் பண்ணிவிட்டு வேப்பராக மாறும். வேப்பரில் கண்டென்ஸ் பண்ணணும். வேப்பரில் ஹீட்டை ரிலீஸ் பண்ணியாச்சுன்னு சொன்னால் அது என்ன செய்யும், லிக்விடாக மாறும். ஸோ amount of energy absorbed during vaporization and it is equivalent to energy released during condensation. வேப்பரை கண்டென்ஸ் பண்ணோன்னா ஹீட்டை வந்து அப்சார்ப் பண்ணி எடுக்கிறோன்னு அர்த்தம். அதோட ஹீட்டை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு தான் லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன், அந்த அளவு ஹீட்டை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு அது வந்து லிக்விட் ஸ்டேட்டாக மாறும். ஸோ இங்கே பாருங்கள், மேக்னிடியூட் ஆஃப் லேட்டன் ஹீட் depend on the temperature or pressure at which phase change occurs. டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷரையும் அது வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது லேட்டன் ஹீட். ஓகே, எந்த ப்ரெஷரில் அது ஃபேஸ் சேஞ்ச் நடக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்தும் லேட்டன் ஹீட்டோட வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ ஒன் அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர், நார்மல் அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர், நம்ம நார்மல் அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷரில் லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் ஃபியூசன்னா ஐஸ், லிக்விட் ஐஸ், வாட்டர் தான் நம்ம கணக்கு எடுக்கிறோம் தானே. வாட்டர்னால் லிக்விட் ஐஸ் வந்து லிக்விட் சாலிட் ஐஸ் வந்து லிக்விட் ஐஸாக மாறுறதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி தேவைப்படுது, 3333.7 கிலோஜூல் பர் கிலோகிராம். ஒரு கிலோகிராம் தான் யூனிட். 1 கிலோகிராம் ஐஸ் இருக்குன்னு வச்சுடுங்க, சாலிட் ஐஸ் 0 டிகிரியில் இருக்குது. அதில் 333.7 கிலோஜூல் ஆஃப் ஹீட்டை கொடுத்தா தான் அது என்ன செய்யும், 1 கிலோகிராம் லிக்விடாக மாறும். சரியா? கிலோஜூல் பர் கிலோகிராமுக்கு 333.7 கிலோஜூல், இதுதான் லேட்டன் ஹீட். அண்ட் த லேட்டன் ஹீட் ஆஃப் வேப்பரைசேஷன், வாட்டரோட வேப்பரைசேஷன் லேட்டன் ஹீட் எவ்வளவு அப்படின்னா, வேப்பர்னா லிக்விட் டு வேப்பர் ஸ்டேட்டாக மாறுறது, கேசியஸ் ஸ்டேட்டுக்கு மாறுறது. அதுக்கு வேல்யூ எவ்வளோன்னா 2256.5 கிலோஜூல் ஒரு கிலோகிராமுக்கு. ஓகே, இந்த வேல்யூ நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம். Then the atmospheric pressure and thus the boiling temperature of water decreases with the elevation. ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னோம், எலிவேஷன் ஹைட். சரியா? ஹைட் எலிவேஷன், மவுண்டனுக்கு மேலே வந்து ஹைட்டு போக போக ப்ரெஷர் குறையும். பாயிலிங் அதாவது சேச்சுரேஷன் ப்ரெஷரும் குறையும், டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். எலிவேஷன்னா ஹைட். இந்த டேபிள் பாருங்கள், டேபிள் வேப்பரைசேஷன் ஆஃப் த ஸ்டாண்டர்ட் அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர். எலிவேஷன் ஒவ்வொரு ஹைட்டுக்கும் பாருங்கள் அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர். நம்ம ஜீரோ கிரவுண்ட் லெவலில், வாட்டர் லெவல் கிரவுண்ட் லெவலில் அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் இவ்வளோ இருக்குது. பாயிலிங் டெம்பரேச்சர் 100. 1 அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷரில் 1000 மீட்டர் ஹைட்டில் அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் என்ன இருக்கும், 89.5. அது வந்து 96.5 டெம்பரேச்சர் பாயிலிங் டெம்பரேச்சர், அதுவும் சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர். அப்படி குறைஞ்சிட்டே இருக்குது. ஹைட்டு கூட சரியா? ஹைட்டு கூட ப்ரெஷரும் குறையுது, அதே நேரம் பாயிலிங் டெம்பரேச்சரும் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. அப்படிங்கிற டேபிள்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம். ஓகே, சம் கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் அண்ட் சேச்சுரேஷன் ப்ரெஷர். ஸோ இது வந்து 2 யூஸுக்கு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இங்கே ஒரு பாருங்கள், கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் பாத் அப்படின்னு. கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் பண்ணணும். எவ்வளோ டிகிரிலேன்னா -176 டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் ஒரு டெஸ்ட் சேம்பரை மெயின்டைன் பண்ணணும். நார்மலாக -196 டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் மெயின்டைன் பண்ணணும்னு சொன்னால் நைட்ரஜனை தான் யூஸ் பண்ணணும். சரியா? ஏன்னா நைட்ரஜனோட சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் வந்து -196 டிகிரி சென்டிகிரேட். சரியா? நம்ம வெளியில் வந்து 25 டிகிரி சென்டிகிரேட் இருக்கும், அவுட்டரில் வந்து 25 டிகிரி சென்டிகிரேட் இருக்கும். சரியா? 25 டிகிரி சென்டிகிரேட் தான் இருக்கும். நம்ம இதுக்குள்ளாடி என்னன்னா ஒரு லிக்விட் நைட்ரஜனாக வச்சுருக்கிறேன். லிக்விட் நைட்ரஜன்
லிக்விட் நைட்ரஜன் எந்த டிகிரியில் இருக்குது? -196 டிகிரி சென்டிகிரேடில் இருக்குது. இப்போ இந்த டெஸ்ட் சேம்பரை இதே டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் பண்ணணும். அது ரொம்ப ரிஸ்க். ஏன்னா கொஞ்சம் ஹீட்டை உள்ளே கொடுத்தோன்னே என்ன ஆகும்? மறுபடியும் அது டெம்பரேச்சர் உடனே -195 ஆயிரும். உடனே டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆயிரும். சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது. ஃபார் லாங் டைம் அதே டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் பண்ணணும். அதான் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் பாத் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதே டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் பண்ணணுன்னா அதுக்கு இந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறோம். இதில் என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு சேம்பர், ஒரு க்ளோஸ்டு சேம்பர் எடுக்கிறோம். அந்த சேம்பருக்குள்ளாடி லிக்விட் நைட்ரஜன் -196 டிகிரியில் வச்சுருக்கோம். சரி, இது வந்து -196 டிகிரிங்கிறது லிக்விட் நைட்ரஜனோட சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர், அதாவது பாயிலிங் டெம்பரேச்சர். இப்போ இந்த டெஸ்ட் சேம்பர் வந்து இதுக்குள்ளாடி இருக்கிறதுனால -196 தான் இருக்கும். இப்போ ஏதோ ஒரு சின்ன லீக்கேஜ்னால ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ஹீட் உள்ளே போச்சுன்னா என்ன ஆகும்? சம உண்டாக ஹீட் உள்ளே போச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் என்ன செய்யும்? லிக்விட் நைட்ரஜன் அப்படியே வேப்பரைஸ் ஆகி போயிடும். நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா பாயிலிங் எந்த டெம்பரேச்சரில் நடக்கும்? இந்த பாயிலிங் வந்து ஒரே டெம்பரேச்சரில் நடக்கும். அதுக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து மாறாது. கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சரில் தான் பாயில் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஹீட்டு லிக்விடு உள்ளே போச்சுன்னா என்ன செய்யும்? கொஞ்சம் வேப்பர் ஆகி போயிடும். லேட்டன் ஹீட்டை எடுத்துகிட்டு போகும். பட் உள்ள டெம்பரேச்சர் -196 இருக்கும். கொஞ்சம் ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ண என்ன ஆகும்? லிக்விட் நைட்ரஜன் வேப்பர் வந்து என்ன செய்யும்? மறுபடியும் லிக்விடாக மாற ட்ரை பண்ணும். சரி, இப்படி நம்ம ஹீட்டு உள்ளே போக போக அந்த லிக்விட் நைட்ரஜன் தான் வேப்பராக மாறுமே தவிர அதுக்கு டெம்பரேச்சர் எப்போவுமே சேஞ்ச் ஆகாது. அப்போ -196 டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் மெயின்டைன் பண்ணணுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த நைட்ரஜன் வேப்பர்ஸை யூஸ் பண்ணலாம். கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் நைட்ரஜனை யூஸ் பண்ணலாம். இதே நேரம் 0 டிகிரியில் மெயின்டைன் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்? வாட்டரை யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா லிக்விட் ஐஸை வச்சுருக்கிறேன். சரியா, லிக்விட் ஐஸை வச்சுருக்கிறேன், 0 டிகிரியில் வச்சுருக்கேன். அதில் இந்த டெஸ்ட் சேம்பரை உள்ள வச்சுருக்கேன்னு வச்சுடுங்க. இப்போ என்ன ஆகும்? ஹீட்டு உள்ளே கொடுத்தோன்னா வெளியிலேருந்து லீக் ஆகி உள்ள ஹீட்டு போச்சுன்னா ஐஸ் வந்து கொஞ்சம் லிக்விடாக மாறும். பட் என்ன செய்யாது? டெம்பரேச்சர் வந்து மாறாது. சாலிட் ஐஸ் ஃபுல்லாகவே மாறுச்சுன்னா தான் டெம்பரேச்சர் மாறும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்யணும்? அதை வந்து அந்த ஹீட்டை வெளில எடுத்து மறுபடியும் ஐஸை உள்ள ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாச்சுன்னு சொன்னால் நம்ம அதையும் 0 டிகிரி சென்டிகிரேட்டில் யூஸ் பண்ணலாம், மெயின்டைன் பண்ணலாம். ஸோ அது டெம்பரேச்சர் ஒரு டெம்பரேச்சரை வந்து அதே டெம்பரேச்சரில் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சரில் மெயின்டைன் பண்ணால் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, இனி இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். இந்த டயக்ராம் இது எதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுதுன்னா ஐஸை வந்து எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறது. ஐஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு உள்ள ஏரை எவாக்குவேஷன் பண்ணியாச்சுன்னா, எவாக்குவேஷன் ஒரு க்ளோஸ்டு சேம்பர் எடுத்துக்கிறேன். அந்த க்ளோஸ்டு சேம்பரில் என்ன பண்ணுறேன்? ரிஜிட் வெசல். அந்த வெசலை வந்து ஐஸ் என்ன செய்கிறோம்? லிக்விட் வாட்டரை வச்சுருக்கிறோம். வாட்ரு லிக்விட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோன்னா அதில் உள்ள ஏரை வந்து ஒரு வேக்யூம் பம்ப்னா ப்ரெஷர், லோ ப்ரெஷர் க்ரியேட் பண்ணுற பம்ப். அந்த பம்பை வச்சு அப்சார்ப் பண்ணி எடுத்தோன்னா என்ன ஆகும்? உள்ள ப்ரெஷர் வந்து குறைய தொடங்கும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ரெஷர் குறைஞ்சி லோ ப்ரெஷருக்கு வந்த உடனே என்ன ஆகும்? அந்த வாட்டர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலாக லிக்விட் ஸ்டேட்லேருந்து சாலிட் ஸ்டேட்டுக்கு மாற ட்ரை பண்ணும். ஸோ இப்படியும் நம்ம ஐஸை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஐஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கு உள்ள எவாக்குவேஷன் உள்ள வாட்டரை வந்து ப்ரெஷரை குறைக்கிறதுக்காக உள்ள வேப்பரை அப்சார்ப் பண்ணி எடுத்தாலே நம்ம ஐஸ் ஃபார்ம் பண்ணலாம் பை எவாக்குவேஷன் மெத்தட் அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம். ஸோ இந்த டயக்ராம் பாருங்கள். ஒரு வேரியேஷன் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள் வித் ப்ரெஷர் டியூரிங் vacuum cooling from 25 degree to 0 degree centigrade. 25 டிகிரியிலேருந்து 0 டிகிரி சென்டிகிரேட் வர, சரியா, 25 டிகிரியிலேருந்து 0 டிகிரி சென்டிகிரேட் வரும்போது அதோட பாயிலிங் பாயிண்ட்ஸ், சரியா, வேரியேஷன் ஆஃப் அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து எப்படி கிராஜுவலாக குறையுது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் let us understand the property diagrams for phase change process. இந்த phase change ப்ராசஸுக்கு வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி சேஞ்ச் ஆகும், அந்த ப்ராப்பர்ட்டி டயக்ராம் எப்படி வரைகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம். இதை நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் we will understand.